age determinations. Three things I told you that day. There are several data of identifications. Out of these things, age, sex, station, the three most important with a lot of medical legal importance. So we discussed some portions, but now these things again I shall continue on this age determination. What is the most important medical legal duty of the forensic experts? Actually, that day I told you, still these things in all the sports category, particularly the age entry category, all the sports persons actually sent the forensic department for determinations of the age. That age is biological age. Even if they have the age certificates or the birth certificates, but still the authority do not believe that certificate. That is the main problem. So naturally, that has to be corroborated by our determination age certificates. So that is most important. How that age determination is done, particularly in the child category or this below adult group or the adolescence group. So important, I think, is main thing is teeth is very, very important. Teeth, I shall give much emphasis on the teeth importance, particularly teeth is very important. And another is the ossification centers. Yesterday I discussed that in my last class I discussed. So intrauterine age, I told you these things. Intrauterine age, how the Hess formula was one of the most important formula, how we could determine the intrauterine age. Actual age, you know by the times, actual age, biological age, actual age is the chronological age. What do you know these things? That means since birth, time elapsed since birth, and the next thing is biological age. What we used to do, particularly the experts, the doctor's opinion, how we determine the age from the different things, particularly the developmental features. So we shall discuss that. So changes in how I discussed the things, extrauterine age. So extrauterine age, I think two important things what you again learn in the practical class from the X-ray. Probably you have learned something in the class in the X-ray class. Which X-ray? Radiological plates. Radiological plates here in the forensic departments we always study to determine the biological age. That is the most important. That is called actually ossification test. In the legal terms, it is an ossification test. That means that based on the development in the bones, how we determine age. That is important. We shall discuss that things. But another thing is very important, very common is teeth. Teeth. You see this thing teeth until the third development the teeth. So I shall giving just a little elaborate discussion is necessary on the teeth. And be careful, just attentive. So teeth is particularly first things is development. I am not discussing all those things, how determine age. So naturally teeth different age. So at birth teeth comes. So I told this teeth, though almost consistent with the age, teeth development, even irrespective of the race and the nutritions and even the zones, but still that thing there may be because of this some disease conditions or nutrition, they be the teeth, the dentitions may be a little delayed, and that actually make that determination sometimes a little difficult. But otherwise teeth is very, very consistent and very important things. Now you see these things, already I told you these things, the identification of the teeth, because age determination, identifications of the teeth, because teeth eruptions is a definite on a particular age times, age. So you see these things, incisors, canine, premolar, molar, kichu na, types of the teeth, jodi name category karo, tale ei chatti category ache. Now you see these things, so all these things is the thing. The molars and temporary teeth are two types, temporary and permanent. Temporary, very gross idea is maximum number of temporary teeth, kato 20. Our maximum number of permanent teeth is 30. Honestly, 32. So, ekhane ache 30, 32. Proত্যেক temporary tooth eruption age is different from this permanent age because the permanent tooth actually develops, the erupts after the falling of the temporary teeth. So here you can see these things, how the arrangements of the teeth. Bicuspids, actually the name is given to the premolars. Bicuspids, name is given to the premolars. Premolars means
the premolars is not temporary. I told you that things premolar stools in the child, they do not have the premolar teeth. So only they have the molar teeth, first molar and second molars. But in the adult, the premolar teeth erupts. So naturally, in one category, naturally in that things, actually you see these things. Each tooth has a crown neck. I mean, সবগুলো anatomy আর এখন বলবো না, particularly these things actually practical বইতে এটা লাগবে, আমি এখন দিতে পারছি না তোমাদের হাতে। তো এই ক্যাটাগরি দ্য টুথের এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কি কি আছে পার্টস অফ দ্য টুথ, দ্যাট ইজ ক্রাউন, neck, root. Root is very important, and in this root means actually it contains the particular alveolar process, that means the blood circulations and then the neurological circulations all goes through this particular root. That is very important. But anyway, this is the gross structures. Now again these things, age of eruptions. Age এটা একদম মুখস্থ করে ফেলবে। age একদম মেমোরাইজ করতে হবে, এটা খুব very very important, because you may need the determination of the age any times anywhere. They may call you many times from the teeth. So naturally eruption of the teeth generally in ranges. Eruption দেখো এটা একটা দিয়েছি, but in all books you will get it, eruption of the teeth. এই eruptions তার একটা নাম্বারস আছে, এটা আমি আবার ডিসকাস করছি, ইম্পর্টেন্ট দিছি, এটা করলেই এজটা বুঝতে পারবে, কিরকম বুঝতে পারবে সেটা আছে। তো আবার বলছি টাইপস, হচ্ছে টেম্পোরারি, পার্মানেন্ট। আবার দুটো টাইপস, পার্মানেন্ট অ্যান্ড টেম্পোরারি। এই পার্মানেন্ট টিপস আবার টু টাইপস, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে সাকসেশনাল, একটা সুপারএডেড। সুপারএডেড কাকে বলে? যে টিথ অ্যাকচুয়ালি হুইচ পার্টিকুলারলি টিথ হুইচ ডু নট হ্যাভ দ্য প্রিডিসেসর্স, মানে যার জায়গায় কোনো টেম্পোরারি টিথ ছিল না। তাহলে হোয়াট আর দোজ? দ্য সুপারএডেড টিথ, অল দ্য পার্মানেন্ট মোলার্স আর সুপারএডেড টিথ। কারণ all the permanent molars are superated, it comes behind the temporary molars, but anyway all those things, and in the place of the premolars molars that comes the premolars, permanent molars. তাহলে এইটা যে সুপারএডেড টিথ কি দুটো, এটা খুব মনে রাখতে হবে, সুপারএডেড টিথ এন্ড সাকসেশনাল টিথ। সাকসেশনাল টিথ মিন্স সাকসেশন, সেটা জায়গায় একটা ছিল, ন্যাচুরালি ইন দ্যাট কেস অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ। আবার এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন বোধ হয় আমি বলেছিলাম, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ এজ হোয়েন ইন দ্য মাউথ বোথ টেম্পোরারি অ্যান্ড পার্মানেন্ট টিথ এক্সিস্ট, ডেভেলপ, মানে সব পার্মানেন্ট, জেনারেলি টেম্পোরারি টুথ ওয়ান আফটার ফলিং অ্যান্ড দেন পার্মানেন্ট টুথস আর কামিং আপ। So in that cases, and sometimes in some age when both tooth actually the present in the mouth, that is very important age, generally whatever the thing. So that age of mixed dentition very gross, but very important. Age of mixed dentition starts with the eruption of the first permanent molar. কি তাহলে এজ অফ মিক্সড ডেন্টিশন কখন স্টার্ট হয়? এজ অফ eruptions of the first permanent molar। কখন? At what age? It's very important, very simple. And what age? First permanent molar erupts. আমি তখনও বলেছিলাম এগুলো একদম মাথায় গেঁথে নেবে। That is at 6 to 7 years or 6 years. That is the first permanent teeth when comes up in the mouth. That is the first permanent molar. It comes behind the all temporary teeth. Say age of mixed dentition start holo. That means all the temporary teeth presence inside this permanent tooth comes up. That is the starting age. And the end age kunta when all the permanent molar temporary teeth actually falls. So naturally that is the things actually when the second permanent molar comes up, and by the time all the age replaced, that is 12 to 14 years, 12 years. 6 to 12. This is the age which is called the age of mixed dentition. It's খুব important এই জন্যই the identification of the tooth in the mouth is not that easy. Most of the cases in the child, when we have to identify the age of mixed dentition, how many permanent teeth and how many temporary teeth present. What we generally here do it is just counting of teeth. আমি দেখাচ্ছি তার এক্সাম্পলসটা, এটা আমাদের করতেই হবে। It is always necessary in all medical legal cases, particularly the sex offense cases and all these cases is very very important. সেটা করতেই হবে। কি হবে সেই জিনিসটা একটু দেখো। তাহলে এগুলো কিছু নয়, এটা একটা টেম্পোরারি টিথ, পার্মানেন্ট টিথ, এটা সব বইতেই আছে। আবারও পড়ে নেবে এই টেবলস, হাউ উইল ডিফারেন্সিয়েট টেম্পোরারি টিথ ফ্রম পার্মানেন্ট টিথ। কটা টেম্পোরারি এসছে, কটা পার্মানেন্ট এসছে, ন্যাচারালি সেখানে কাউন্ট করার আগে জাস্ট কাউন্টিং অফ দ্য টিথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেখান থেকেই বুঝতে পারবে। জাস্ট এই দেখে নিচ্ছি, আমি বলে দিচ্ছি এখানে, এটা ইম্পর্টেন্ট। আমি এই টিথটা একটু বলে নিচ্ছি এই জিনিস।
তো এইখানে বলার জন্য হাউ ইউ এক্সপ্রেস কটা আছে পার্মানেন্ট টিথ, টেম্পোরারি টিথ, বা হাউ মেনি টিথ আর প্রেজেন্ট, হাউ মেনি টিথ আর প্রেজেন্ট, সেটা বলার জন্য কিন্তু আমরা একটা সবসময় ডেন্টাল ফর্মুলা ইউজ করি। দেখেছো বোধ হয়, কেউ দাঁত তুলেছো, দাঁতের ট্রিটমেন্ট হয়েছে, ডেন্টিস্টের লেখা দেখেছো কখনো? দেখেছো? জেনারেলি the right is, আমি বলবো সেটা that is the dental formula or dental chart solitary. So forensic is very important. আমরা বললাম এতগুলো দাঁত আছে, the how many, this is the temporary, this is erosions, or there is a damaged tooth, or there is a something, সেটা কি করে এক্সপ্রেস করবো? আমাদের তো একটা জাস্ট চার্টে বলতে হবে, রিপোর্টে বলতে হবে। সিম্পল জিনিস দেখে থাকবে বোধ হয় তোরা ডেন্টিস্টের এতে প্রায় দেখে থাকবে, ইউ হ্যাভ যে এক্সাম্পল অল দিস থিংস। দ্য ডেন্টিস্টটা কিন্তু খুব সিম্পল, particularly our India, this is the very thing that is called the Palmer notations. They express these things, which tooth actually they want to erupt or which tooth requires treatment. So they express it all these things. So naturally, you see these things. This is R, this is L, midline. তাহলে কটা কোয়াড্রেন্ট হলো? 4টে কোয়াড্রেন্ট, ভেরি সিম্পল। তারপর কি করে ন্যাচারালি এবার কি আছে, রাইট আপার বলছে, রাইট আপার third, or canine teeth is damaged or the first molar is damaged. So naturally, so you just count it, first molar is damaged, even this আমি permanent বলি, সেখান থেকে তুমি আস্তে আস্তে কাউন্ট করে করে চলে যাও। They write it, suppose this is what I have made you think, they write it, they simply write a number, that means 5 number teeth on the right upper quadrant, or left they say these things, or 3, or here they write this 2, here 7, like this. Simple. 4টে কোয়াড্রেন্টস, হুইচ নাম্বার অফ টিথ, কটা নাম্বার করে থাকে? 8টা করে থাকবে, তাই তো নাকি? ইচ কোয়াড্রেন্টস। তাহলে এইটা কিন্তু আমাদের জেনারেলি ডেন্টিস্টরা কিন্তু এটাই করে থাকে, কিন্তু সেখানে অনেক প্রবলেমস আছে, মেডিকেল লিগাল প্রবলেম আছে, ড্রব্যাকস আর দেয়ার। আমি সেই জন্য দেখবো কি হোয়াট আর দ্য ডেন্টাল ফর্মুলাস, এটা আর কোথাও পাবে না, জেনারেলি ফরেন্সিক বইতে এগুলো দেওয়া নেই, জাস্ট একটু ভালো করে করে রাখো, দেখে রাখো। তাহলে কি আছে ওই যে, হ্যাঁ দেখো লেখা আছে জেনারেলি 4টে ফর্মুলা আমরা ইউজ করি। পামার নোটেশনস, বর্ন, নেক্সট ইজ দিস এফডিআই, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে যারা ভালো হোক খারাপ হোক, এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কি এফডিআই ফর্মুলা, 2 digit, অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ভেরি অ্যাকুরেট ফর্মুলা, এফডিআই ফর্মুলা। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ অ্যালফা নিউমারিক, জেনারেলি খুব একটা ইউজ হয় না। আর লাস্ট যেটা ইউনিভার্সাল নাম্বারিং সিস্টেমস, ইট ইজ ভেরি সিম্পল, 1 থেকে 32 দেখাবো একটু। মানে একটা দাঁত রাইট আপার থেকে শুরু হলো, লাস্টের থেকে 1 2 3 4 করে একটা কাউন্ট হলো, একদম 1 মিনস থার্ড মোলার থেকে কাউন্ট হলো 1 2 3 4 7 করে, জাস্ট ক্লকওয়াইজ রোটেশন করে 32 শেষ। বাট দ্যাট ইজ অনলি ইউজড ইন দ্য, যদিও ইউনিভার্সালস বলে, অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান সিস্টেমস দে ডু ইউজ ইট। বাট Palmer notations and FDI systems, medical legally, always whenever we write a report, we must express Palmer notation, যেটা দেখালাম আমাদের ডেন্টিস্ট এটা করে থাকে, আমাদের ডেন্টিস্ট ইন্ডিয়ান or England British, the Palmer notations actually they do use, and FDI is all medical legal purpose, generally FDI is important. That is very 2 digit formula is very important, দেখে নাও কি করে। এই যে দেখো FDI টা 2 digit ফর্মুলা, FDI টা 2 digit। আমি এখন তোমাকে কি দেখালাম, পামার নোটেশন দেখিয়েছি। এখানে কি আছে, এই এক আছে তো নাকি, দেখো এখানে আমি বলেছিলাম সিঙ্গেল নাম্বারস 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 মানে হচ্ছে লাস্ট মোলার, সেটা এটা করে দেয়, তার নাম্বারটা লিখে দেয়। নাও 2 ডিজিটটা কি, দ্যাট ইজ নট অ্যাকুরেট যতক্ষণ কোয়াড্রেন্টস, কারণ এখানে এই পামার নোটেশনে জেনারেলি ইউজ করা হয় যখন কোনো দাঁতটা বলা হয়, সাপোজ 2 incisors, then canines, then the premolars, suppose 4 নম্বর টিথ। পামার নোটেশনে কি ইউজ করে, যদি একটাই শুধু বলবে রাইট পামার নোটেশনস, তখন করে কি এরকম করে কোয়াড্রেন্টস দিয়ে তারপর নাম্বারটা দেয়, এটা রাইট আপার, তখন এখানে 4 লিখবে। দ্যাট ইজ নট ভেরি অ্যাকুরেট অর প্রিসাইজ, ইজ ভেরি, একটু যদি ভুল হয়ে যায়, এই কোয়াড্রেন্টের একটু যদি অ্যাঙ্গেলটা ভুল হয়ে যায়, এটা যে রাইট আপার লেফটে চলে যাবে, particularly in case of the extractions of the teeth, that becomes a very very difficult medical legal problems. So naturally you have to be very accurate. তাহলে এইটাই কি হয়, এই যে FDI 2 digit systems, এইটা শুরু হলো, দেখো 2 digit মানে ফার্স্ট ডিজিট কি হবে, এটা ভালো করে দেখে নাও, 1
আমি পার্মানেন্ট টুথ বলছি, টেম্পোরারি বলছি না। 1 রাইট আপারে 1 শুরু হলো, চলে এলো লেফট 2, আবার চলে এলো, নেক্সট হচ্ছে 3 বললো 4। তাহলে 4টে নাম্বার 4টে কোয়াড্রেন্টে ফার্স্ট ডিজিট, তার মানে দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য কোয়াড্রেন্ট। নাও দ্য টিথ নাম্বার। আমি আগে বলেছিলাম পামার নোটেশনে ভেরি ডিফিকাল্ট, যতক্ষণ এই অ্যাঙ্গেলটা দিচ্ছে এবং নাম্বারটা করছে তাহলে ইউ মে মিস, দ্যার মে বি চান্স, বাট 2 digit it is so accurate, so specific, it cannot be missed or actually forgotten. Now the suppose second incisors বা ফার্স্ট incisors, এটা কি হয় 2 digit 1 1 1, একে আবার বলছি 2, আবার এরকম ভাবে পরপর না 12 হবে 1 2 12 12, মানে 1টা ফার্স্ট ডিজিট ইজ কোয়াড্রেন্ট, দেন 12, দেন আবার বলছি 13, দেন 14, এইভাবে কিন্তু পরপর হয়ে গেল। সিমিলারলি এখানে হবে এই যে 21 22 23, তার মানে বুঝতে পেরেছো দ্য ফার্স্ট ইনসিসার, সেকেন্ড ইনসিসার, canine একদম ডিজিট ধরেই, মানে থার্ড নাম্বার ইজ টিথ নাম্বার আর ফার্স্ট নাম্বার ইজ কোয়াড্রেন্ট নাম্বার। এইটা এফডিআই ইজ ভেরি অ্যাকুরেট। সেখানে আমরা যখন মেনশন করব যে হুইচ ফর্মুলা, হুইচ টুথ ইজ মিসিং, হুইচ ইজ ক্যারিজড, হুইচ ইজ মিসিং, হুইচ ইজ ব্রোকেন, হুইচ টুথ ইজ, কারণ because there are 32 teeth. Actually each may have some pathology, each may have some broken teeth, because of this fight some tooth may be loose, some teeth may be fallen up. In that case we will have to specify that which tooth was broken, which tooth was actually fallen up. তাহলে এই একটা ডিজিট, এটা কি বলে, এটাকে এফডিআই সিস্টেম। এই দুটো সিস্টেম মনে রাখো। আমরা সবসময় এফডিআই অ্যান্ড এফডিআই 2 digit ফর্মুলা, আর একটা হচ্ছে পামার নোটেশন, দ্যাট ইজ এ কোয়াড্রেন্ট ফর্মুলা। পামার নোটেশন আমাদের এইখানে দেখো, এইটাতে দেখানো আছে, দেখতে পাচ্ছ কি এটা? দেখো এইবার দেখো এখানে দেখো কোয়াড্রেন্টসটা দেওয়া আছে, আমি কোয়াড্রেন্টটা বলছি না, কিন্তু দেখো 1 1, এদিকে কি আছে 1 2, তাহলে 1 1 1 2, এবারে কি আছে পরপর আছে 2 3, এই জায়গাটা একটু অন্যরকম বলে দেবো পরে, এটা অন্য জিনিস। বাট এইখানে দেখো কোয়াড্রেন্ট অনুযায়ী একটা নাম আছে 8 3, এটা পিকুলিয়ারলি আমি এটা বলছি 2 8 3টা তাহলে কি এটা বলেছি, এটাও অ্যাকুরেটলি, সো অ্যাকুরেটলি, বিকজ ইফ সাম টেম্পোরারি টিথ সামটাইমস নেভার ফলস আপ, ইট ইজ কন্টিনিউয়াস ইন দ্য মাউথ, ওই সুপার নিউমারি টিথ হয়ে যায় 32টার জায়গায় 34 টিথ হতে পারে, টেম্পোরারি টিথ থেকে যায়, তখন সেটা কিভাবে এক্সপ্রেস করবে? তখন ইন দ্যাট কেসেস, সো টেম্পোরারি টিথের জন্য কি আছে, তাহলে এখানে কি ছিল বলেছিলাম 1 2 3 4, আর সেখানে টেম্পোরারি টিথের নাম্বার হচ্ছে 4 এর পরে কি হচ্ছে 5 6 7 8, তাহলে টেম্পোরারি টিথের 2 digit কি আছে, তাহলে 1 2 3 4, এটা হচ্ছে কোয়াড্রেন্ট ফার্স্ট ডিজিট পার্মানেন্ট নাম্বার। আবার টেম্পোরারি টিথ অ্যাকচুয়ালি কি আছে 5 6 7 8, ওখানে দেখো এই জায়গাটা একটু স্ট্রেঞ্জ, বুঝতে খুব অসুবিধা হবে না। এই জায়গাটা এটা আমি দেখার জন্য একটা এক্সাম্পল দেখার জন্য বলেছিলাম। এই দেখো 83 বলে একটা টিথ আছে, ওটা কি দেখা মানে 8টা কোন কোয়াড্রেন্টের টেম্পোরারি টিথ, এই দেখো একদম রাইট লোয়ার কোয়াড্রেন্টে, ওইখানে 3 নম্বর টেম্পোরারি টিথটা পারসিস্টিং। এই যে জিনিসটা একদম স্পেসিফিক্যালি, দ্যাট এফডিআই ইজ স্পেসিফিক্যালি ভেরি স্পেসিফিক 2 digits, বিকজ দ্যাট থিং অ্যাকচুয়ালি উই এক্সপ্রেস ইন দিস ম্যানার্স। এটা অ্যাকচুয়ালি আর কোথাও কখনো ডিসকাস হবে না, করছি যে যারা ভালো করে মনে রাখতে চেষ্টা করো মনে করো, আর নেভার হিয়ার ইট। আমি জানি না ডেন্টিস্টেরা কখনো বলবে না, কিন্তু মেডিকেল লিগালি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। You will have to write report very accurately, and that is the very important thing, because it is your responsibility to explain everything. তো এই জায়গাটা আছে। এইবার একটা জায়গায় এখানে দেখো এজ ডিটারমিনেশন, ইট ইজ কল্ড দ্য ডেন্টাল প্যান্টোগ্রাফস। আমাদের কাছে ছবিটা চলে এলো, হয়েছে ডেন্টাল প্যান্টোগ্রাফস। দেখো পুরো দুটো জ, আবার কথা বারবার বলেছি তোমাদের, এখনো যখন করবেন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, কাউন্ট দ্য টিথ, এই তোমাদের এটা দুটো জিনিস আছে, এই যে জিনিসটা আছে কাউন্ট টিথ, কখনোই মিডল চেষ্টা করবে না। You count total from end to end, you count. All you counts is these things here, they're mixtures of the teeth and sockets. But you start right from here, right from right or left or whatever it may be, from left to here you count continuously, including sockets. But if you start from this is the midline, it's very difficult, you will miss it. Don't write there.
You just count 14, 15, 16, then you start these things in that may be some odd number. In that cases, you cannot see this thing, which quadrants is the odd number, that you can detect later. But counting always like these things. Here, the teeth is these things, some teeth and some fallen teeth, the sockets, empty sockets. When eruption tooth counts, you count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, these things, suppose 14, all you count. Ekhane teeth nei, but sockets ache, which some sockets are very shallow, in that cases they did not erupt at all, and some sockets, particularly very aged persons, because of this erosion, sockets are actually getting very shallow. Actually, it is shallow hoar jonne daat pore jay. So in that case, very old ages. Tar jonne because of this erosion of the alveolar process. So এই জিনিসটা আছে, তার কাউন্ট করে নেবে। এইখানে কাউন্ট করার সময় তোমাকে একটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝতে হবে, কাউন্ট করার পরে মিড লাইন থেকে না করে এন্ড টু এন্ড। এবারে কাউন্ট করে দেখো, এখানেও দেখো। নাও ডোন্ট ট্রাই টু মেক আউট that it is a canine, it is a premolar, it is a molar. Never do that. It's very simple. Counting the age determination is possible by counting of the teeth. একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি তোমাদের। তো এখানে দেখো, এক্সামিন ডেন্টাল প্যান্টোগ্রাফস। এখানে তুমি দেখো, তুমি যদি দেখো এখান থেকে, এই যে দেখো, এইখান থেকে তুমি কাউন্ট করা শুরু করলে, ক্লিয়ারলি নিচে কিন্তু এই দাঁতটা নেই। বুঝছেন? তো এখানে ন্যাচারালি এক্সপেক্টেড যে উপরে যা দাঁত আছে তার নিচে তার থেকে কাউন্টিং কম হবে। তো এখান থেকে ভেরি সিম্পল, তোমাকে আর কিছুই দিল না, কাউকে পাওয়া গেল না, তোমার কাছে মেডিকেল লিগাল সিম্পলি দে সেন্ড দিস এক্স-রে, দে সেন্ড দিস প্যান্টোগ্রাফস, দিস থিং ইউ হ্যাভ টু ডিটারমিন এজ অ্যান্ড গিভ ইউর ওপিনিয়ন। করা সম্ভব? দেখছো তো ব্যাপারটা, ভেরি ইজি। এগেন কথা হচ্ছে, ইট এক্সিডস 20 or it exceeds 10, that one on jaw, so that means the one permanent teeth erupted, তাই তো? 10টার যদি বেশি হয় একটা জতে, ভেরি সিম্পল, তার মানে 6 বছর হয়ে গেছে, তাই তো? আবার ন্যাচারালি যখন হচ্ছে বেরোচ্ছে, তখন সেকেন্ড মোলার যখন বেরো, তাহলে কি হলো, একটার বেশি দাঁত, ফার্স্ট মোলার সব কোয়াড্রেন্টে বেরিয়ে গেছে, বা একটা কোয়াড্রেন্টে বেরিয়ে গেছে, এদিকে একটা ফার্স্ট মোলার, এদিকে একটা, তাহলে দুটো সুপারেটেড টিথ হলো। তাহলে কটা ছিল? আগে ছিল 10টা, এবার হয়ে গেল দুটো, 12টা। এরপরে যখন আর একটা সুপারেটেড টিথ আসবে, দ্যাট ইজ কল্ড সেকেন্ড মোলার, সেকেন্ড পার্মানেন্ট মোলার, তখন কটা হবে? আরো দুটো বাড়বে, তাহলে কটা হবে তখন? 14টা। তাহলে এইবার চিন্তা করো, যখনই 14 টিথ হয়ে যাবে, তুমি বলে দেবে ইটস 12। বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা? কিচ্ছু দরকার নেই, কারণ এইখানে দ্যাট ইজ দ্য লিমিট অফ দ্য। এইভাবে কিন্তু কাউন্টিং করে কিন্তু আমাদের কিন্তু ভেরি সিম্পল করা যায়। তারপরে স্টেপটা এক্সপার্ট স্টেপস, সেটা আমরাও এখনো ভুল করি, ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ এই টেম্পোরারি টিথটা থেকে আইডেন্টিফাই করা সামটাইমস ভেরি ডিফিকাল্ট। তো এখান থেকে দেখো আরেকটা দাঁত দেখো, এখানে কিন্তু সেই একই ব্যাপার। এখানে একটা জিনিস কাউন্টিং দেখে তুমি বুঝতেই পারবে এই জিনিসটা এই ডেন্টাল থেকে এজ, কারণ এটা ভেরি কমনেস্ট মেথড অফ দ্য ডিটারমিনেশন অফ দ্য এজ। সব সময় সে ক্লিনিক্যালিও করতে হবে, ডেন্টিস্ট ওখানে করতে হবে, আর মেডিকেল লিগালি তো তোমাকে করতে হবে, বিকজ ইট is a recorded data. Just by numbers, but writing the things, you can give your accurate idea of the age, and that can be determined. তাহলে এই জিনিসটা আমি দাঁতটা, এই জন্যই আমি টিথটা কিন্তু বললাম, কারণ it is practical is very important, very important. তো সেকেন্ডারি চেঞ্জেস আর বলবো না, সেদিন আমি বলে দিয়েছিলাম, এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। সেই গুস্তাফসন সরবরাহ বলেছিল যে পার্সনস রেলওয়ে টিকিট, আমি একটা এক্সপ্লেন করছি না, বিকজ টুডে অ্যাকচুয়ালি I took these things because teeth is so important. You understand the type of the teeth, age of eruptions, how it determines by simple numbering, how you determine the age of these particular things. Just writing the numbers, it's so easy. If you understand, if you know these things types, তাহলে কিন্তু হয়ে গেল teeth। না চলে আমি যাচ্ছি অন্য জায়গায়, এটা পয়েন্ট ফর্মুলা। নাও এজ ফ্রম স্কেলেটনস, আমি আগেও বলেছিলাম এজ ফ্রম স্কেলেটনস, ossification centers, because ossification earlier, initially all bones are cartilaginous. So naturally, generally the calcified or ossification starts gradually from one point, that is called centers. So centers, one diaphysis develops, all of these things, where the same thing, there is primary centers of ossifications. All the epiphysis actually develops from the same, that is secondary centers. So secondary centers, তখনও বলেছিলাম, primary centers appears before birth, secondary centers appears after birth. এটা এই কতগুলো জিনিস মনে রেখো, এটা জিনিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আবার প্রাইমারি সেন্টারস গুলো কোথায়? সব ডায়াফিসিসে, লং মনে।
আর সেকেন্ডারি সেন্টারসগুলো এপিফিসিসি। কিন্তু অনলি ওয়ান এক্সেপশন, বলো কার মনে আছে? এক্সেপ্টিং ওয়ান। হ্যাঁ বলো বলো বলো, ওটা কি প্রাইমারি না সেকেন্ডারি? বলো বলো বলো, ঠিক 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 বলছি, ঠিক বলছি, না উঠতে হবে না, বলো। হ্যাঁ কি ওটা, প্রাইমারি না সেকেন্ডারি? Yes, 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 yes. So that is the things. Only exception is these things, secondary centers, which appears before birth or just at the birth, because it develops at the 9 months, is all these things. So naturally, sometimes if any premature baby, the borns, in that cases, that centers actually did not appear birth. Only thing is matured baby. That means normal age of gestation কত দিন রে? Pregnancy period ক্লাসও তো হয়ে গেছে। Normal pregnancy period কত দিন in weeks? বল বলো, হ্যাঁ ঠিক, 40 weeks. So naturally 40 weeks, that is very important. So এই 40 weeks the normal gestation, কিন্তু কোনো some babies birth যেগুলো হয় born in 36 weeks, that is mature baby 35 weeks, before 37 weeks. So that times if you see these things, we see that the ossification centers after the birth, particularly in the dead baby, this thing by dissecting the scalpel দিলে আস্তে আস্তে কার্টিলেজ গুলোকে ক্রস করে দেখতে পাবো না ossification সেন্টারটা ডেভেলপ করেছে কি করেনি। সুতরাং প্রিমেচিউর বেবির ক্ষেত্রে, কারণ ইন দ্য কেসেস অফ দিস সাম মেডিকো লিগ্যাল কেসেস প্রিমেচিউর বেবি অলসো ব্রট টু ফর দ্য অটোপসি এক্সামিনেশন, আমরা দেখলাম না তখন ডেভেলপ করে না। তাহলে কি হচ্ছে, বিফোর বার্থ অর অ্যাট বার্থ, মানে 9 মান্থসে করে, এই জন্য দ্যাট ইজ দ্য অনলি এক্সেপশন। তো এইখানে কি আছে, অসিফিকেশন সেন্টারসের কি করে, দ্য অ্যাপিয়ারেন্স আর ফিউশন, সেই অসিফিকেশন এন্ড ফিউশন একটা স্পেসিফিক এজ আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা মেমোরাইজ করতে না পারো, আমরা কিন্তু পরীক্ষা অনেক নিয়ম করেছি আমরা, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি মেড দিস রুল, উইল সাপ্লাই দ্য গলস্টোন চার্ট, সো দ্যাট you can take these things, you can consult as a reference table, because এটা মনে রাখা সম্ভব নয়, আমাদেরও থাকে না, কিন্তু এখন একটু হয়ে গেছে, মেমোরাইজ করতে পারি। তো ন্যাচারালি এটা ইজ নট পসিবল, বাট অলওয়েজ ডু দিস থিংস হোয়েন এভার লিগালি। আবারও বলেছি, কোর্টে গিয়ে ডোন্ট ট্রাই টু মেমোরাইজ, না আমার মনে নেই, আই লাভ টু কনসাল্ট, করতে দ্যার ইজ নো হার্ম, ইউ ক্যান রিফ্রেশ ইউর মাইন্ড জাস্ট ফ্রম টেকিং দিস থিংস রেফারেন্স চার্ট। 4 দিন আমি বলতে পারবো এটা কত এজ, কত এজ, কত এজ, আমি এজটা ওপিনিয়ন দিলাম, সেখানে আমি মনে করতে পারছি না, নাও পারি, because there are lot of ossification centers and tables are actually there in the things. You may not memorize all these things, so you can ask for the chart there and you see, you can consult this chart. এই বলেছিলাম কি কি পার্ট আছে, আবারও বলেছি এটা দেখে নাও, অ্যানাটমি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হেয়ার অ্যাপ্লিকেশনস কি কি আছে, ডায়াফিসিস, মেটাফিসিস, এপিফিসিস and all these things important when all fusion, actually all fused ossification takes place, this thing, the fuses, that is the ossification completes, and that generally occurs at the age of adulthood, that means 17. Again, boys and girls are not actually in these cases, legally they may be matured at the same age, 18 years, but that is never seems biologically. The girls matures at least 1 to 2 years earlier than the boys. It is very very important. So I told the judges, actually when I gave the judges training, that you must understand these things, that legally and medically it is different. You may say, what is, I asked them the same thing, I said, even I asked the judges this thing, they are the session judges, they are the session judges, that is the district judges. This thing, what do you mean by adult? Simple questions, very difficult, even they could not answer, because they know these things. Adult is the adulthood, that is the age of 18 years attention, maturity, right? The majority. Our question is maturity. Our biological age, maturity. So maturity means biological, physiological and physical maturity. What we do consider, but law understands only these things. Definition, this is boys and girls at the age of 18 years, all mature and all gets the voting rights and other rights, all these things. But that is not same. Maturity, the girls definitely becomes adult earlier than the boys. That is a natural truth, the natural truth, but legally that may be a little different. So little এটা আমি একটু বলে নিয়েছিলাম কিভাবে অ্যাপিফিসিস মেটাফিসিস করে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এক্সরে তো দেখবেই। হিয়ার এই যে দেখো, তোমাদের যেটা আমি দেখাতে চাই, টাইম ক্রস করে যাচ্ছিল তো, হ্যাঁ দেখো এইটা ফিমার, কারণ এটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে তোমার কোন জিনিসটা কোথায় দেখতে হবে, এর কোনটা এপিফিসিস, কোনটা ডায়াফিসিস, কোনটা মেটাফিসিস, এটা বলা ডেলিমিট করা ইজ ভেরি ভেরি ইজি, তাই তো নাকি? এটা থেকেই সব থেকে বড় করা যায়, যেটা ধরে আছে এটা কি পড়েছেন,
In the immature bone or cartilaginous bone, it is diaphysis. Epiphysis তাহলে কোথায়? All the elevations, appendages are epiphysis. তাহলে greater trochanter, lesser trochanters, head of the femurs, and here lower end, এইগুলো যে lower end of the femur, এগুলো সব epiphysis. তাহলে এগুলোর জন্য সবগুলো কিন্তু একটা করে অসিফিকেশন সেন্টার আছে। সেই অসিফিকেশন সেন্টার কি বলে? সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার। তাহলে প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার কিন্তু আমি যেখানে ধরে আছি এই একটা জায়গাতে ডেভেলপ করে প্রাইমারি অসিফিকেশন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড সো we prepared, I said these things, one chart is prepared, the reference chart, কি বলেছিলাম আগের দিন, এখনো বলছি, Gallstone chart. It is so important chart. 1937 Gallstones prepared this chart, studying more than the 7,000. তখনও ভেবে দেখো 1937, nothing developed that time. All these things, imaging, only things is gross X-ray. সেই এইরকমই করা আছে, খাটতে মারা ওই রকম। That time, even these things, patient's rush was also not there. Medical college, only medical college there. Then after that, NRS medical college, and the medical college, only medical college there. He studied so elaborately. It is actually when we examined many hundred cases, many hundreds cases, we found it very accurate. Still now, even 1937, actually he prepared this chart, and still when today we apply that things, based on these things we accurate, and it's very accurate. It's maybe there may be sometimes some nutritional and some environmental factor may actually changes, but still that is very accurate. So that is Gallstone chart. এই Gallstone chart এটা হচ্ছে এরকমই ব্যাপার। তাহলে এই জিনিসগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে। তাহলে প্রত্যেকটা দেখতে হবে সেন্টারস অফ অসিফিকেশন, অ্যাপিয়ারেন্স, আর যখন এখন কি হচ্ছে অল ফিউজেস। তাহলে তোমাকে যদি একটা বোন দেওয়া হয়, আমরা ইম্যাচিউর বোনস, ইউ মে নট গেট বিগ এতে চেঞ্জ নেই, তাহলে এখানে সবই ম্যাচিউর বোন, কারণ বিকজ অ্যানাটমি ম্যাচিউর বোন, এখানে অল ফিউজড। আদারওয়াইজ ইম্যাচিউর বোন কিছু বোনস দেখতে পাবে, দেখবি এখানে একটা ক্লিভেজ লাইন আছে, সেপারেট পোর্শনস দেখছি, দে আর স্টিল নট ফিউজড। অ্যান্ড যখন একদম ইম্যাচিউর, যখন এপিফিসিয়াল প্লেস থাকে আফটার ডেথ, তখন কিন্তু দে সেপারেট করে যায়, এপিফিসিস মেটাফিসিস থেকে সেপারেট করে যায়, তখন অনেকগুলো বোন হয়। অ্যাকচুয়ালি কটা বোনস আমাদের সবাই জানে? অ্যাট দ্য টাইম অফ বার্থ, হ্যাঁ, মোর দ্যান 300। সো ন্যাচুরালি তাহলে কি হবে? বোন কি কমে যায়? নো, দে অ্যাকচুয়ালি রিডাকশনস উইথ দে ইউনিফাইজ। তাই না? আগেকার দিনে সব এপিফিসিস অলসো কাউন্টেড অ্যাজ এ বোনস, একসাথে দেখো অনেকগুলো বোনস, তাহলে আফটার ডেজ গ্র্যাজুয়ালি তাহলে কি হবে? সব বোনসগুলো মাল্টিপল পিসেস বিকামস ওয়ান অন ফিউশন। তাহলে এই যে ফিউশনস অ্যান্ড এটা, সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। সেটা কিসে? এই দেখো একটা জায়গা দিলাম, আমরা কিন্তু দুটো জিনিস করি। আমরা কি করি দেখো, এলবো, রিস্ট, very important. Wrist with hands, metacarpal যেগুলো থাকে, very important, because determinations of the 18 years is so important, because adulthood so important, and the elbow and the wrist we can examine, so we can this thing. Another is 16 years, 15 years here. দেখো এখানে কিন্তু একটা গলস্টোনের একটা পোর্শন দেওয়া আছে, দেখো এখানে দেখো, এগুলো কিন্তু করবে। দেখো এলবো জয়েন্ট সাপোজ একটা করা আছে, তখন বলেছিলাম না সেক্স করলে মেল ফিমেল দুটো চার্ট, তাহলে মেলের জন্য ফিমেল, তাহলে সেক্স ডিটারমিনেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ চার্টে। তাহলে এই যে মিডিয়াল এপিকন্ডাইল অ্যাপিয়ার 7 ইয়ার্স, এটা এলবোতে আমি বলছি, এটা ফিমার আমি পরে দেখেছি। তাহলে 7 ইয়ার্স, আর ফিমেলে 5 ইয়ার্স। দেখো ডিফারেন্সটা দেখতে পাচ্ছ? তাহলে 7 ইয়ার্স এজ অফ অ্যাপিয়ারেন্স। আবার সেখানে আছে যে ফিউশন টু হিউমারাল শ্যাফট, এটা যে আমি হিউমারাসের কথা বলছি, তার মিডিয়াল এপিকন্ডাইল কততে 5 অ্যাপিয়ার্স হচ্ছে, ফিউশনটা কত হচ্ছে, এই যে এখানে 16 ইয়ার্স, ফিমেলে 14 ইয়ার্স। এই যে এজটা, দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, কারণ এর বেসিসেই আমরা এক্সরে তো সব দেখলাম যে দিস থিং দ্যাট পারসিস্ট, ইটস নট থিং থিংস। The appearance is more important than fusion, because fusion may take time 1 to 1.5 years, where the epiphysis is broad. Here in these cases, the whole complete fusion may take place in 2 years. তাহলে স্টার্টস এক্সরে দেখতে পাচ্ছি আমরা ফিউশন শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু কমপ্লিট হতে আরো 2 বছর লেগে যেতে পারে। বাট যেগুলো পয়েন্ট, খুব ছোট পয়েন্টস, পার্টিকুলারলি আলনার হেডস অ্যান্ড আদার থিং, সেখানে কিন্তু উইদিন ফিউ মান্থস অ্যাকচুয়ালি যেগুলো দ্য ফিউজেস। So, age of appearance and age of fusion, appearance is more important than fusion,
এইখান থেকেই আমরা কিন্তু এই স্টাডি, দিস ইজ কল্ড অসিফিকেশন টেস্ট। অ্যান্ড তার জন্যই আমরা এক্সরে টেস্ট করি, এখন এমআরআই, এক্সরে, এমআরআই, এগুলো মোস্ট অফ দি কোচ স্পোর্টস এরিনা ভেরি এজ গ্রুপ এখন তাই করা হচ্ছে, সবসময় তারা এক্সরেটা এইটা করা হয়। যখন সাবজেক্ট আসে আদার বায়োলজিক্যাল ফিচার্স আমরা টুথটা একসঙ্গেই কনসিডার করি, বিকজ টুথ অ্যান্ড বোনস হোয়েন ইউ কনসিডার টুগেদার, particularly these things, that gives more correct. Otherwise there may be 1-2 years range. When you consider together, they actually the range narrows down, that means from 2 years to 1 year. So we can say these things, the child is above 15 years, below 16 years, like this. So we can close it down just if you consider. So আমরা এখন সাবজেক্টটাকে যখন এক্সামিন করি আমরা সবসময় দাঁতটা এক্সামিন করি। Teeth and bone always we consider, that's why the tooth is important. Writing the formula, how many teeth present and what yet is present, which is temporary permanent, সেটা আমাদের রিপোর্টে লিখতেই হবে। যার জন্য সবসময় আমাদের অল রিপোর্টস, মেডিকেল রিপোর্টসে কিন্তু একটা ডেন্টাল বক্স দেওয়া থাকে, আমরা সেখানে সবসময় তো প্রবলি তোমরা যখন পারবে এখন যখন লিখতে হবে ইঞ্জুরি রিপোর্ট বা যখন থাকবে তখনই কিন্তু এই ডেন্টাল বক্সটা থাকে, ডেন্টাল বক্স, কারণ দ্যাট গিভস এ ভেরি অ্যাকুরেট আইডিয়া। তাহলে এটা থেকে বুঝতে হবে গলস্টোন চার্ট। এই ধরো আবার এরকম একটা জায়গায় বলা আছে গলস্টোন টেবিল অফ অসিফিকেশন, এটা নামটা মনে রাখবে, গলস্টোন নামটা মনে রাখবে। তো এরকমই আছে পেলভিসের এই জিনিসটা, এই যে এখানে এই যে পেলভিসে, এইটা অ্যানাটমিটা ভুলে যাবে না বাবা, বারবার বলেছি যে ফরেনসিক ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দেবে তুমি জানো না, এটা আমরা বলবো না, ইভেন lawyers will actually expose you that you did not study medicine actually in your college life, they will expose you. সুতরাং এটা অ্যানাটমি কিন্তু ভুল। তোমাকে ইসিএল টিউবরোসিটি ফিউশন অ্যাপিয়ারেন্স, এটা ইসিএল টিউবরোসিটিটা কোথায়, এটা কোথায় রে ইসিএল টিউবরোসিটিটা কোনটা, এটা না এটা, ইসিএল টিউবরোসিটি সিটস, তাই তো বসে, এই যে ইসিএল টিউবরোসিটি কিন্তু এখন কিছু গ্যাপ চাইছে, একটু ভালো করে অন্য বোন দেখবে, এই ইসিএল টিউবরোসিটি কিন্তু যেটা ফিউজ করেনি, ইট ফিউজেস, এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা এজ আছে, ইম্পর্টেন্স আছে, এজ অফ ফিউশন মেল অ্যান্ড ফিমেল অলমোস্ট সেম 20 years। এর একটা ইম্পর্টেন্স আছে মনে রেখো, সো মেল আর ফিমেল সব জায়গাতে ডিফারেন্ট, এই ইসিএল টিউবরোসিটি অ্যাপিয়ারেন্স 14 to 16 years, কিন্তু এজ অফ ফিউশন 20 years। ভালো করে দেখবে, এই একটা জায়গায় মনে রাখবে যে এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। ইস্টিয়াম, ইলিয়াম, স্যাক্রাম, ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, লাস্ট স্যাক্রাল, ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, লাস্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, এই যে ফার্স্ট স্যাক্রাল ভার্টিব্রা, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড স্যাক্রাল ভার্টিব্রা ফিউজেস অ্যাট 22 to 24 years। তাহলে এই সব যখন ফিউজ করে যাচ্ছে তখন বলে আমরা স্যাক্রামস ইজ অ্যাবাভ দ্য 22 years, 24 years। যদি কোনো যদি গ্যাপ থেকে যায় সবসময় দেখবে এখানে কিন্তু সব করে গেছে। অনেক স্যাক্রামে দেখবে এই যে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড স্যাক্রাল, কারণ খুব মাইনুটলি দেখতে হবে, তোমার অ্যানাটমি তুমি যা শিখেছো সেটা ঠিকই আছে, এখানে কিন্তু এভরিথিং ইউ মাস্ট অবজার্ভ ভেরি মাইনুটলি, প্রত্যেকটা জিনিস তোমাকে দেখতে হবে। আমরা চলে আসি, আমরা আজকে শেষ করবো এখানে অ্যাডোলেসেন্সের কিভাবে হয়, বিকজ অ্যাকচুয়ালি আছে নাও এই যে জিনিসটা আছে স্টেচার। হোয়াট ইজ স্টেচার? স্টেচার কাকে বলে অনেকবার বলেছি, কি রে তুই বল, হোয়াট ডু ইউ নো বাই স্টেচার? ঠিক না? হ্যাঁ বল 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 বল, ফিয়ারলেস। শোনো, কোনো এখানে তোমার এক্সামিনেশন নয়, তোমাকে ভুল ধরছে, বাট ইট ইজ অন প্র্যাকটিস, দি ইন্টারাকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইউ আস্ক দিস থিংস, হ্যাঁ লেন্থ, তোমার কি, হ্যাঁ লেন্থ আর হাইট, এই দুটো জিনিস একসঙ্গে বলতে, কেন length is important for the infants and cadaver and height is important for all the living persons। তাহলে আমরা কি হবে, আমরা সবসময় করি কি, যখন তোমাকে বলা হয় হাইট জিজ্ঞেস করা হয় তখন হাইট, দ্যাট ইজ স্টেচার। সো ডেড বডি যখন ক্যাডাভার যখন আমাদের কাছে, তখন আমরা কি বলি লেন্থ। তাহলে ইনফ্যান্ট যখন হবে তখন হবে লেন্থ। তাহলে লেন্থ আর হাইট সবসময় বলেছি হাইট। এইবারে তাহলে মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স আমি বলেছিলাম, এজ, সেক্স, স্টেচার, all these things you will have to determine, even we get the bones and these things। আবারও যেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আমাদের কাছে কি আসে, ওই যে বললাম মার্ডার কেস অ্যান্ড মিউটিলেটেড, দ্যাট মিনস ওই যে কেটে 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 এখানে হাতটা ফেললো, ওখানে পাটা ফেললো, ওখানে মাথাটা ফেললো, এটা আকছারি হয়। হ্যাঁ, এখন তো শুনতেই পাও বোধ হয় যে বাক্সে করে নিয়ে যাচ্ছে,
সিডনি শার্ক কেস একটা ইম্পর্টেন্ট কেস, আমি বলেছিলাম যেটা শুধু হাতটাই হাঙরে খেয়ে ফেলেছিল, আলটিমেটলি হাঙর সেই হাতটা থেকেই যখন হাঙরের পেট থেকে হাতটা পেলো সেখান থেকেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি the started the investigations and ultimately the culprit was identified and convicted. So naturally সেটা যেন ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, তাহলে পিস করে দেয়। এবারে ওখান থেকে আমাদের কাছে যখন এলো হাতটা এলো এতটা জায়গায়, আর একটা যেটা হয় রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট। কোথায় হয়? রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট, গ্রসলি মিউটিলেটেড, হাত পা মাথা সব টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বাট উইল হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই অল দ্য পজিটিভ থিং। সেটা কি করে করবো? সেটা হচ্ছে স্ট্রেচার, আদারওয়াইজ কি হয়, আমরা কি করে স্ট্রেচার মাপি? হিল টু, মুখে বলো মাথায় দেখালে হবে না, হিল টু ভর্টেক্স আর হিল টু ক্রাউন, তাই তো নাকি? নর্মাল এক্সপ্লেনেশন তোমাকে সবসময় এক্সপ্রেস করতে হবে, বিকজ লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন, সায়েন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন। হিল টু ক্রাউন ডিস্টেন্স বা হিল টু ক্রাউন মেজারমেন্ট, তাহলে সেটা হচ্ছে স্ট্রেচার। তো এইবারে কথা হচ্ছে যে আমি তো পাবো না, আমার মাথাই কাটা, আমার পা নেই, হাত নেই, এরকম হচ্ছে গলা থেকে কাটাই তো আকছার। Just too many cases actually you will get all these cases that may be murder cases, that may be mutilated railway accident. তাহলে বলতে হবে আমরা স্ট্রেচারটা কি করে পাবো, এজটা কি করে পাবো, সেক্সটা। আবার ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু আমি বলেছিলাম সেক্সুয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, যদি আমরা বোন পাই তাতেও সেক্সুয়াল ডিফারেন্সিয়েশন। তারপর এজ ডিটারমিনেশন সেম ওয়েতে, ওখানে এক্সরে করবো না, যখন আমরা পাবো তখন এক্সরে নয়, তখন ওখান থেকে অ্যাকচুয়াল আমরা তো ডিসেক্ট করি না, আমরা সব তো দেখি। বোন ডিসেক্ট করতে করতে বোনে দেখলাম এটা ফিউজ করে, ক্লিয়ারলি দেখতে পাবি, ক্লিয়ারলি দেখা যায়, কিন্তু আমার চান্স নেই তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, বিকজ ইউ ওন্ট গেট দ্যাট চান্স হিয়ার। ইভেন অ্যানাটমিতে যা কিছু দেখো সবই বুড়োদের দেখো, তো তখন তো তোমার এই ম্যাচিওর বাচ্চা এগুলো দেখার কোনো চান্স নেই, ইউ মে নট সি এনি ভেরিয়েশনস দেয়ার। বাট আদার কেসেস অ্যাকচুয়ালি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অন ইয়ান কেসেস ইজ দিস থিংস হ্যাপেন। দেখো স্ট্রেচার এরকমই, এই কথা আবার কথা নয়, হ্যাঁ ওই ক্লাস আমার শেষ হয়ে এসছে, বেশিক্ষণ বোর করবো না। ইফ ইউ ফিল বোর, আমি আবারও বলছি, কারণ আর শুনবে না এই কথাগুলো, আর শুনবে না। আই এম ট্রাইং টু সে দিস থিং, আর শুনবে না। হ্যাঁ, তখন কেঁদে কুল পাবে না, যখন তোমাদের জানি না, particularly all the girls must be very careful to examine the victims in rape case, sexual offense cases. যেখানেই কাজ করো, সে অ্যানাটমিতে করো, ফিজিওলজিতে করো, হেলথ সেন্টারে করো, টেনে নিয়ে আসবে, কেঁদে কুল পাবে না। ও তখন বলে স্যার এটা কি করবো, ওটা কি করবো, পাবে কোথায়? এখনো মোবাইলের যুগ আছে, একটু ফোন টোন করে জিজ্ঞেস করে নেয়, নাহলে কেঁদে কুল পাবে না। হ্যাঁ, লিখতেই পারবে না, কি দেখতে হবে কি লিখতে হবে তাই তো বুঝতে পারবে না, ছেড়ে দেবে না, পুলিশ এসে কেস ফেলে দেবে। আর তোমাকে এখনো একটা যদি কেস এখানে নিয়ে চলে আসে, বিকজ ইট ইজ মেডিকেল কলেজ, দে মে ব্রিং দিস ভিকটিম কেস, দে মে টেক দিস থিং ইভেন হেলথ সেন্টার। ইভেন আর্লিয়ার ইট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি they used to send this thing forensic departments, medical colleges. এখন তো আবার রুল চেঞ্জ করে দিয়েছে, হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছে, আর যে কোনো জায়গা, আর একদম মেডিকেল কলেজ আনতেই পারে। আর দ্য গার্লস ইউ মাস্ট বি ভেরি, আমি হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঘুরে আমি ট্রেনিং দিয়েছি, হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলে 5টা সেন্টার হয়েছিল, একটা বাঁকুড়া সেন্টার, একটা নর্থ বেঙ্গল সেন্টার, একটা পুরুলিয়া সেন্টার, এরকম করে হোল সেন্টার্স। তো ন্যাচারালি সেখানেও একটা ট্রেনিং হলো, তারপরে দ্য নিউ ব্যাচ এলো, ব্যাস শেষ। তো ন্যাচারালি এই জিনিসটা তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। আবারও বলছি, তোমাদের দরকার হলে নিজের ঘরে যে গার্ল স্টুডেন্টস বি ভেরি কেয়ারফুল, ভিকটিম এক্সামিনেশন ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি বিকজ অফ দিস পক্সো অ্যাক্ট। ক্লিয়ারলি রিটেন দ্যাট শুড বি এক্সামিনড বাই দ্য ফিমেল ডক্টর, লেডির কথা থেকে ফিমেল ডক্টর। সুতরাং তুমি বাঁচবে না, যেখানেও যাও কোথাও বাঁচতে পারবে না। এই দেখো, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখো আমি বারবার বলছি মিউটিলেটেড বডি, গলা কাটা এলো, হাতটা এলো, কতটা সব জায়গা থেকে বলতে পারি। যেটা আমাদের কাছে আসে বডি দুখণ্ড হয়ে গেছে, তাহলে কি করে বলবো সেটা লম্বা কত ছিল? দেখো এটা ভালো করে টুকে নাও, থিংস যেগুলো আছে দেখো, আমি কম্পাইল করে দিয়েছি, ইউ ওন্ট গেট ইন বুকস, ওই তোমরা যে বইটা পড়ো ওতে পাবে না। তো যাই হোক, এখানে দেখো একটা জায়গা, পিউবিস ইজ এ মিড পয়েন্ট ইন অ্যাডাল্ট। আবার বলছি, বাচ্চার কিন্তু মিড পয়েন্ট পিউবিস নয়। পিউবিস মানে কোনটা বুঝতে পেরেছো তো? এই যে জিনিসটা আছে সিম্ফাইসিস পিউবিস, দ্যাট ইজ কনসিডার এজ এ মিড পয়েন্ট অফ দ্য বডি, অ্যাডাল্ট বডি। আবারও বলছি, অ্যাডাল্ট বডি, লিগালি প্রত্যেকটা কথাই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাডাল্ট বডি তার মানে পিউবিস টু হিল, পিউবিস টু ভর্টেক্স ইনটু 2 ইজ দ্য স্ট্রেচার। এটা রেলওয়ে কেসে আকছারি করা যায়, তার কারণ হচ্ছে রেলওয়ে কেসে বডিটা কখনো, ওরা তো হয়তো সুইসাইড কেসে গলা দিয়ে দেয়, কখনো হয়তো পড়ে গেল, বুকের উপর দিয়ে চলে গেল, কিন্তু এই জিনিসটা পাওয়া যায়। তাহলে একটা পয়েন্ট। আর একটা কথা তোমাদের আমি অনেকবার বলেছিলাম,
In my health center days, health center means here actually Rampurhat, for nearby Rampurhat, Margram stage. That Chacha, my attendant, these things, he used to tell one thing, very simple. I learned many things from the very common people that I actually narrated in my book. So, in my book, that is actually I expressed these things, actually common people's, how they understand, so proverbial words. He said this thing, "Are eto maramari korish kene? কাটাকাটি করিস কেন? লাগবে তো 3.5 হাত জায়গা, লাগবে তো আমার।" এখনো সেই চাচার কথা আমি বারবার তোমাদের ক্লাসেও বলছি, সেই কথা বলছি। হি ওয়াজ এক্সট্রিমলি ইলিটারেট পারসন, ভেরি এজেড পারসন। 3.5 হাত জায়গা মানে কফিনটা পোতার জন্য বলি 3.5 হাত ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য পারসন। তাহলে বোঝা গেল। এবার আমি কাটা হাত আসে, একটা হতে পারে আমার এতটুকু কাটা হাত আসতে পারে, এখান থেকে কাটা হাত আসতে পারে, এখান থেকেও আসতে পারে, ফ্রম এনিওয়্যার আই ক্যান ডিটারমিন। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাটা। তাহলে 3.5 হাত জায়গা মানে ফ্রম, এবার কি বলছি, পয়েন্টস, এখান থেকে কিউবিট লেন্থ যাকে বলে, এই যে অলিক্রনাল প্রসেস টিপ থেকে টিপ অফ দ্য মিড ফিঙ্গার্স ইন্টু 3.5, অ্যাকচুয়ালি 3.7 হয়, যাকে গ্রস লাগে 3.5 ইজ দ্য লেন্থ, ইজ দ্য লেন্থ। বোঝা গেল? ওই যে কথা বলে লাগবে তো 3.5 হাত জায়গা, তাহলে কতখানি এই যে এর জন্য কতখানি সায়েন্টিফিক অবজারভেশনের জায়গা ওই লেমেনদের কাছ থেকে শিক্ষা। তখন আমি ফরেন্সিক ছিলাম না, আমি তো মেডিকেল অফিসার ছিলাম, তো ন্যাচারালি কিন্তু আমার সেটা মনে আছে। আমি সবসময় বলি, আমি ন্যাচারালি তোমাদের কাছেও বলছি। তাহলে এই যে যায় নলেজটা, এটা কিন্তু আগেও ছিল। তাহলে এটা তাহলে বলছি, দেখো এখানে লেখা আছে কিউবিট লেন্থ, দেখো এখানে বলেছি না কিউবিটাল লেন্থ ইনটু 3.8 ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ অফ দ্য স্ট্রাকচার। আমি সেটাকে 3.5 হাত বলে দিয়েছি, খুব কমন পিপল টার্মস। আরেকটা দেখো, টিপ অফ দ্য মিড ফিঙ্গার টু দ্য টিপ অফ দ্য মিড ফিঙ্গার ইজ দ্য লেন্থ, মানে বডিটা আধখানা হয়ে গেছে, পিউবিস পাচ্ছি না। দ্যাট মিনস আউটস্ট্রেচ হ্যান্ড যদি হয়, টিপ অফ দ্য মিড ফিঙ্গার টু টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার, একটা থেকে আরেকটা যদি করো সেটা হচ্ছে তোমার, খুব সিম্পল। তাহলে একটা বডির দুভাগ হয়ে গেছে, নিচের পার্টটা নেই, উপরের পার্টটা আছে, সেখানে আউটস্ট্রেচ হ্যান্ড থেকে করতে হবে। যদি আমি বলছি যেগুলো স্কেলেটনাইজড নয়, স্কেলেটনাইজড ওটা হলে তার হিসেব আলাদা, সেটা বলছি পরে। আবার বলছি টার্নাল নস টু পিউবিস, টার্নাল নস টু পিউবিস ইনটু, দেখো সবগুলো 3.3, দেখো আমাদের করতেই হয় অনেকবার, বলছি না বডি কিভাবে টুকরো টুকরো হবে তুমি তো জানো না, কিন্তু আমি যেটুকু পোর্শন পাবো সেখান থেকে করা যাবে। আবার বলছি চিন টু ক্রাউন ইনটু 8, কোনো বইতে পাবে না। আবারও বলছি কালেক্টেড, কোনো বইতে পাবে না। চিন টু ক্রাউন, স্কাল নেই, চিন টু ক্রাউন তোমাদের বলেছি, চিন টু ক্রাউন ইনটু কত লেখা আছে, কোনো বইতে পাবে না। স্কাল থেকেও হাইট পাওয়া যায়, এটা নোট করে রাখো। এই জিনিসটা আমি তোমাকে জাস্ট একসঙ্গে করে নিয়েছি, এই জায়গাগুলো মনে রাখবে। চিন টু ক্রাউন। আর লাইন থ্রো লোয়ার বর্ডার অফ দ্য অরবিটস, ওটা আরেকটা জায়গায় ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। মানে এই যে স্কালটা, আমি ম্যান্ডিবল পেলাম না, স্কাল পেলাম, পাবো না তো, ম্যাক্সিমাম টাইম তো পাই না, ম্যান্ডিবল আলাদা হয়ে যায়। তখন করা হয় এই যে অরবিটের লাইন থ্রো অরবিট মেক্স দ্য স্কাল ইন্টু 2। দ্যাট মিনস আমি এখান থেকে ভটেক্সটা মেপে নিলাম, ইন্টু তারপর যা আছে এখানে 80 ছিল, তারপর সেখানে আমি 16 করে দিলাম, তো সেখানেও করবো। তাহলে এতগুলো ভাবে even we get the skeletons, or even the intact, this thing without this thing skins, যদি হয় তোমাকে বলেছিলাম তো রেলওয়ে কেস যখনই আসে এরকম মার্ডার কেস, রেলওয়ে কেস, এগুলো আমি বলেছিলাম মার্ডার কেসে ম্যাক্সিমাম ওরা হয়তো গলা কাটা মাথাটা, তোমাকে বললাম যে বাঁকুড়াতে, লিলুয়াতে, দক্ষিণেশ্বরে এই জিনিসে কাটা মাথাটাই নিয়ে আসে। তো ন্যাচারালি কাটা মাথা যখন নিয়ে আসবে সেখান থেকে আমাদের সবকিছু বলতে হবে, তার এজ, সেক্স, টেক্স সবকিছুই বলতে হবে। ইটস নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, বিকজ ইফ ইউ হ্যাভ দ্য লিটল সায়েন্টিফিক নলেজ, ফরেন্সিক নলেজ, ইউ ক্যান দিস থিংস। তো আবার এটা বলেছি, তারপর যদি হোল স্কেলেটন পাও কি করবে, এটা খুব হয়তো অনেক বইতেই পাবে, কিন্তু বাট দ্যাট স্ট্রাকচার উইল নেভার ইজ কম্পাইলড অ্যাকচুয়ালি ফ্রম মেনি বুকস, বিকজ আই এম গিভিং ইউ ফর এ রেফারেন্সেস। এইটা আছে আরেকটা জায়গায় বোন থেকে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কার্ল পিয়ারসন ফ্রম দ্য হেভার্ড ট্রোটার অ্যান্ড গ্লেসিয়ালস, এই যে কার্ল পিয়ারসনস, এগুলো ওয়েস্টার্ন স্টাডি তখন ওরা করেছিল। দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি হেল্পফুল ফর আস ইন্ডিয়ান্স, বিকজ some is Negro, some Europeans, that is different from these things. But anyway, that is actually multiplication factors, this এরকম ভাবে একটা দেওয়া থাকবে, সেটা করে নেবে। তো ইন্ডিয়ান অথার্স এর মধ্যে কিছু আছে অ্যাকচুয়ালি, if I before your exams I actually trying to actually give you my book. তো
এখানে কিন্তু যদি হয় এটা এরকম ভাবে আমরা বনটা মেজারমেন্ট দেখেছি বোধহয়, এটা এটা অস্টিওমেট্রিক বোর্ড বলে, ভেরি সিম্পল বোর্ড, স্কেল উইথ বোর্ডস অ্যান্ড ওয়ান মুভেবল প্লেটস অ্যান্ড আদার থিংস। এইখান থেকেই বাকিটা তুমি ফর্মুলাতে ফেলবে। এইবারে গেছে ইন্ডিয়ান ফর্মুলাগুলো কি, ইন্ডিয়ান ফর্মুলাগুলো কি? আচ্ছা, ইউরোপিয়ান ফ্রম দ্য লেন্থ আমি একটা দিয়েছি, কার্ল পিয়ারসন ফর্মুলা, এটা আমি করবো না, আমরা খুব একটা অ্যাপ্লাই করি না, আমরা এগুলো করি না। ট্রটার অ্যান্ড গ্লেসার ফর্মুলা তাও ওরা করি না। এইটা দেখো, এইটা ইন্ডিয়ান, ভেরি ভেরি সিম্পল মাল্টিপ্লিকেশন সাম ফ্যাক্টর। এইটা নোট করে নাও, যেটা হচ্ছে প্যান ন্যাট সিদ্দিকি। প্যান ইজ ফর, এই কথা বলছিস কে? Pan is the Indian, Nat using Nat, and Siddiqui and Shah is a Punjab and one Madras. So the Pan, Nat, Siddiqui, they both, I did also one study, these things, but not these things. I did one study, that is Tarnal age. So naturally that is very extensive, and that I found these things. The what is written in the book is that is wrong. That is erroneous. That I published that journal, the Starnam thing. So naturally I do not apply those things because I have my own formula. I have my own the data. So naturally I determine age from these things. I tell them. So এই যে প্যান ন্যাট সিদ্দিকি, দেখো ওখানে ফিমার, আমি বললাম আমি স্কেলেটন পাই, তাহলে আমি স্ট্রেচারটা কি করে করবো? ভেরি সিম্পল, ফিমার ইজ দ্য লং বোন, এখান থেকে স্ট্রেচার বেস্ট হয়। তাই ওয়েট বিয়ারিং লং বোন ইজ দ্য বেস্ট ফর দ্য স্ট্রেচার ডিটারমিনেশনস। ওয়েট বিয়ারিং লং বোন, ফিমার ইজ দ্য বেস্ট। ফিমার পেলাম না, টিবিয়া পেলাম, তাও হবে। তারপরে লং বোন কি আছে? হিউমারাস, যেগুলো হয় হিউমারাস, আলনা অ্যান্ড অল দিস থিং, সেখান থেকেও করা যায়। তাহলে এখানে কিন্তু সেই জন্য দেওয়া আছে দ্য ফিমার টিবিয়া স্টেপ একটা মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টরস, তাহলে ওটা খুব আমাদের ইজি হয় করার। এই যে দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর দ্য বোনস, বাট অ্যাকচুয়ালি বোন উইথ সফট টিস্যু যদি আমাদের এতে হয় তখন দ্যাট উইল বিকাম ইরোনিয়াস। তখন ন্যাচারালি কি হবে? যত সফট টিস্যু থাকে, কার্টিলেজ থাকে, এখানে কোনো কার্টিলেজ নেই, সফট টিস্যু নেই, এখানে যে ফ্যাক্টরস হবে যে স্টাডি বোনস, তাহলে হবে না। তাহলে এই যে বললাম প্যান ফিমার ইন্টু 3.82 মেলে কতটা হবে, ফিমেলে দেখো। It's very important for our Indian scenario. We do all these things. Here we do actually this thing, Pan, Nat and Siddiqui formula. By Carlson, White and the Totter Gressels and other things we do not use because actually those are actually study on the Negro and Europeans, Americans, all those things that may not be hold good, that may not hold good in this particularly in Indian scenario because our stature is a little different, structure is a little different. So for all these things is best. So I conclude these things, identification, next portion, next these things. But anyway, whatever you learn, try to remember these things. Abaroo bolchi, medical legally, when you face a case, you become so miserable and helpless, you cannot imagine now. I found so many persons these things, simply they are on tears. What to do and what not, what write and what to examine. Unless you are well oriented, you cannot complete your examination. But you are bound to complete your examination. You are legally bound to complete your examination because you are holding a medical degree.